इनके जो माउंट आबू है या जो भी सेंटर के अंदर है, गुवाहाटी सेंटर में 5 करोड़ रुपया गायब है। एक दूसरे को मार पीट, ये इसका हाथ का खाना नहीं खाता, वो उसका खाना नहीं खाता है, वो वहां भागता है, वो यहाँ भागता है। एक जू रोड में अभी वीडियो आया है जिसका, अब क्या बोलूं मैं उसके अंदर में, उसका बाथरूम का पाइप से क्या निकला है मैं भेज दूंगा, आप दिखा दीजिए। नहीं बोल नहीं सकता कौन नाम निकला है उसका बाथरूम। ये जो आपका मानव कल्याण है, उसके बगल में किसी मारवाड़ी आदमी का कोई घर है जो बिल्डिंग बना रहा था, उसमें भी काफी कुछ मिलता है। मैक्सिमम तिनसुकिया को पता है लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि संजय अग्रवाल है ना, मैं हूं ना, मैं के साहब का मैं हूं, क्यों नहीं बोलते वो लोग। पूछिए उनका बगल में आदिवासी फैमिली का बिल्डिंग बना है, क्या मिला है वहां पे। मानव कल्याण का जो ब्रह्मकुमारी सेंटर है उसके साइड में क्या मिला, मैं पूछना चाहता हूँ आप जो तिनसुकिया के लोगों से, प्लीज बोलिए ना भाई। आप लोग का बहन बेटी फंसे हुए हैं, कब बचाएंगे, कब मर्दांगी दिखाएंगे। यही मिला है जो नहीं मिलना चाहिए था, यही जो कंडोम मिला है, बहुत कुछ मिला हुआ है। लाइव वीडियो चलते हैं, अब बीके पल्लवी पाटिल के इंस्टाग्राम में चला जाइए, लाइव फोटोज है उसमें, मैं लिंक दे देता हूं आपको, दिखा दीजिए सारे फोटोज। आपसे मैं आज क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या आप मुझे एक अपॉइंटमेंट का टाइम देंगे। आसाम से संजय बोल रहा हूं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप दुनिया को ज्ञान देते हैं, कहां है आपके हस्बैंड, कहां है फोटो आपके, कहां है आपके सास ससुर, कहां है आपके मम्मी पापा, क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं है हैप्पी फोटो आपका। दुनिया को हैप्पी होने का ज्ञान देते हैं, आप हैप्पी है, आपका परिवार हैप्पी है। ये फाली आसू, ए मुरली फाली आसू, এইটো হিউ নিৰ্যাতন কৰি ফালি আছো, ডাষ্টবিন ক'ত আছে। আরে এক সনাতনী 1000 रुपये भाड़ी, এইটো মই বুঢ়াক ফালিলো, লাখ কি কৰিব ব্ৰহ্মকুমাৰীয়ে, পাকিস্তানৰ পৰা হিন্দুক মাৰিবা হা। 1000 হিন্দু ওলাব মৰাৰ পিছত, হিম্মত আছে যে ব্ৰহ্মকুমাৰী আহক, আহক ব্ৰহ্মকুমাৰী। কৈছে মোৰ ভণ্টি তাত আছে, কোনোবাই কৈছে মোৰ ভাই আছে। আপোনাৰতো এই যিটো প্ৰেছৰ নিউজ আহিছিলে, নিউজৰ কমেণ্টছবোৰৰ তাৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি আনিছো, মোৰ নহয় এইখিনি। গোটেই তিনচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবত মই আজি আহ্বান কৰিছো, ডেট সময় জেগা আপোনালোকে নিৰ্ধাৰণ কৰক, মই সেই সময়ত 1 ঘণ্টা আগত, 1 दिन আগত আহি উপস্থিত হম। हालांकि इस प्रेस मीट से ठीक 2 घंटे पहले प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ने भी एक प्रेस मीट का आयोजन करते हुए संजय अग्रवाल द्वारा पिछले प्रेस मीट में लगाए गए सभी आरोपों का न केवल खंडन किया, बल्कि संजय अग्रवाल की धर्मपत्नी को भी मीडिया के समक्ष रखते हुए संजय अग्रवाल के ऊपर एक निजी हमला करने की कोशिश की गई। मेरा नाम कंचन अग्रवाल है और पूरा थोड़ा डिटेल बता देती हूँ। हमारी शादी को 30 साल हुए और शुरुआत से मतलब शादी हुई तभी से ही संजय का नेचर बहुत एग्रेसिव रहा। वो बहुत गुस्सा करते थे हर बात पे, और उनको यही होता था कि वो जो बोलते हैं मुझे वही सुनना है, वही करना है, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो वो लड़ाई झगड़ा का माहौल शुरू से ही घर में था और ये ऐसे ही चला। तो मैं बहुत दुखी होती थी ये सब चीज़ों से, मुझे अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और मुझे ये लगता था कि बच्चा, मेरा बेटा छोटा है, वो बड़ा हो जाएगा तो कुछ करूँगी। तो फिर ऐसे ही चल रहा था। तो एक बार किसी फैमिली फ्रेंड के उस हिसाब से मुझे किसी ने बताया कि आप ब्रह्मकुमारी आप वहाँ जाओ। तो जब मैं वहाँ गई, मैंने कोर्स किया, बल्कि हम दोनों ने साथ ही में कोर्स किया था। আজি কিছুদিনৰ পৰা ধাৰাসাৰে কণ্টিনিউৱাছলি এজন মানুহে ব্ৰহ্মকুমাৰীজৰ ওপৰত নিৰাধাৰ, অযুক্তিকৰ, মনে সজা আৰু ফেব্ৰিকেটেড কিছুমান কথাৰে আমাৰ সমাজক, আমাৰ দেশক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আজি আমাৰ কথা আছিলে কি, আমি যোৱা 18 তাৰিখে তেওঁলোকৰ ওপৰত, ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ ওপৰত এটা এলিগেশ্যন লগাইছিলোঁ, কেইবাটাও এলিগেশ্যন লগাইছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত আমি তেওঁলোকৰ চেণ্টাৰত গৈছিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰগ্ৰাম এটা আহিছিলে, মাউণ্ট আবুৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ব্যক্তি এজন বিকেশ সুৰেজ আহিছিলে, আমি তাতো গ'লোঁ। তাত ভাবিলোঁ কি তেওঁলোকে সমাধান বুলি প্ৰগ্ৰাম এটা আছিলে, আমি তাতে কুৱেশ্যন ৰেইজ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ, আমাক কুৱেশ্যন ৰেইজ কৰিব নিদিলে। বহুত চেষ্টা কৰিলোঁ আমি, মানে তাহাঁতৰ নিজৰ প্ৰশ্ন নিজে উত্তৰ, পাব্লিকৰ লগত কোনো কানেকশ্যন নাই। আৰু মানে যিখিনি কথা, মানে যি মৌত ঢালি ঢালি কথা পতা, যিটো নৰ্মেল, তেওঁলোকৰ কোনো এই বুঢ়া বেকচাইডত আছে যিটো পাখণ্ড বুঢ়াটো, তাৰ বিষয়ে একো নকয়। তেওঁলোকৰ এই যিখিনি কাৰ কাণ্ড, ব্ৰহ্মচাৰী, সেইবোৰ বিষয়ে একো নকয়। তাৰপিছত আমি হাত দাঙি আছোঁ, এখেতো হাত দাঙি আছে, আমাক দিলে। লাষ্টত ক'লে কাম খতম, এতিয়া কিবা য়োগা নে কিবা কৰিব, য়োগ কৰিব। লগে লগে আমি সোমাই গ'লোঁ। দেন উই ষ্টাৰ্ট আস্কিং কুৱেশ্যন টু দ্যাট বিকে সুৰজ। তেওঁলোকে পলাই, বাকী গোটেইকেইটা মানুহ আমাৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰে। কোনো
মানে কুৱেশ্যন সুধিবলৈ নিদিয়ে কিবাকে আমি সুধিছোঁ কোনো আনচাৰ নাই তেওঁ চিম্পল কথা সুধিছোঁ এই তেওঁলোকৰ যিটো মুৰলী প্ৰথমে এই পিছফালে থকা পাখণ্ড বাবাটো কোন আমাৰ সমাজৰ লগতো কানেকশ্যন নাই আমিতো তেওঁলোকক নাজানো কোন হয় তেখেত 20 বছৰ আগত আছে আমিতো ঐতিহ্য পৰা আমাৰ নিজৰ মঠ মন্দিৰ দেৱী দেৱতা আছে হু ইজ হি একো উত্তৰ নাই তাৰপিছত তেওঁলোকৰ সেই বুঢ়া মানুহজন বোলে ভগৱান শিৱ কেতিয়াবা কয় কৃষ্ণ কেতিয়াবা ব্ৰহ্মাৰ লগতো ফটো তেখেতে চেঞ্জ কৰি পেলাইছে এতিয়া তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যিটো চলাই যিটো আমাৰ মানুহক শুনাই ৰাতিপুৱা আমাৰ সহজ সৰল মাইকী মানুহ ছোৱালী জীয়েৰীক চবক শুনাই মুৰলী সেই মুৰলীৰ বিষয়ে মই 10টা মুৰলী তাহাঁতৰে মুৰলী ওলাই দিছিলোঁ তাত লিখা আছে কি বিবাহ মানে সৰ্বনাশ এজনে আনজনক বৰবাদ কৰে আজিৰ দিনত বিবাহ কৰিবই নালাগে বাপেকে ছোৱালীক কয় কি বিবাহ নকৰিবা বিবাহ কৰা ছোৱালীয়ে কয় মইতো গম পাওঁ মই বিবাহ নকৰোঁ এনেকুৱা ভয়ংকৰ কথাটোক ভগৱানৰ বাণী বুলি কৈছে যিটো পাখণ্ডৰ বাণী বুলি মই কওঁ যিটো মানে এটা বিহ পান কৰাই আমাক কোনো আনচাৰ নাই একো আনচাৰ নাই তেওঁলোক আজি তেওঁলোক আহিব লাগিছে চেয়াৰ খালী আছে তেওঁলোকক সন্মানে ৰাতিপুৱা মাতিছিলোঁ ইয়াৰ চেয়াৰ খালী আছে তেওঁলোক কোনো নাহিলে আজি আমি বাধ্যত পৰি আকৌ সেই কথাখিনি কৈছোঁ কি আমাৰ যিখিনি 5টা কুৱেশ্যন আছিলে সেইটো সমাজৰ হৈ কুৱেশ্যন আছিলে আমি তেওঁলোকে ধাৰ্মিক সংস্থা এটা সামাজিকভাৱে চলাই আছে য'ত আমাৰ সহজ সৰল ভণ্টি ভগ্নীসকল তাত গৈ আছে তেওঁলোকক এটা সামাজিক সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক সেইখিনি আনচাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে মোৰ এটা কমপ্লেইনো আছে তিনিচুকীয়া বাসীলৈ 7 দিন আগতে মই তেওঁলোকক এটা কমপ্লেইন কৰিছিলোঁ কোনো মানুহে গৈ তেখেতক সুধিছেনে কি ইমান ডাঙৰ এলিগেশ্যন লগাইছা ইয়াত আমাৰ ৱাইফ আমাৰ মা আমাৰ ভণ্টিসকল অকলে আহে তোমালোকে যিখিনি কথা ইমান ডাঙৰ এলিগেশ্যন লগাইছা আপোনালোকে সুধিছেনে কোনো সোধা নাই চাগে তেওঁলোকে আজি তাহাঁতে কি কৰিছে ৰাতিপুৱা চাগে এটা প্ৰেছ মিট কৰিছে তেওঁলোকে পাৰ্চনেল এলিগেশ্যন লগাইছে মইতো কোনো পাৰ্চনেল এলিগেশ্যন লগোৱা নাই নিশ্চয় মই যদি আজি ইয়াত আছোঁ কিবা কাৰণত আছোঁ মইতো সপোন পোৱা নাই মই কোনো MLA বনিব অহা নাই মই কোনো TRP পাব অহা নাই মই জীৱনটো হাতত লৈ আহিছোঁ মই এটা ইছলামিক গ্ৰুপৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিছোঁ মই সেই ৰাম হয় যিজনে সীতাক হেৰাই দিলোঁ মই নোৱাৰিলোঁ মোৰ আজি 10 বছৰ আগতে মোৰ হনুমানৰ প্ৰয়োজন আছে মোক সুগ্ৰীৱৰ প্ৰয়োজন আছে এতিয়া মই নাপালোঁ কেকাই মই ডুবি গ'লোঁ 4 বছৰ ডিপ্ৰেশ্যনত থাকিলোঁ তাৰপিছত ওলাই আহিলোঁ মই মোৰ আপোনজনক তেওঁলোকৰ হাতত গতাই দিলোঁ মই এতিয়া মোৰ দুখৰ কাহিনী শুনাব অহা নাই তাৰপিছত মই ওলাই আহিছোঁ সেই সীতাসকল সেই ভণ্টিসকল তাত ৰখি আছে মই হনুমান হৈ তেওঁলোকক বচাব আহিছোঁ মই ইয়াত কাৰো ভিক্ষা খুজিব অহা নাই ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ পৰা মই কোনো পাৰ্চনেল এলিগেশ্যন লগাব অহা নাই মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ কিদৰে মানুহ এটা গৈ তোমালোকৰ কব্জাত গুচি যায় কিদৰে পত্নী এজন তোমালোকৰ আণ্ডাৰত হৈ যায় বাবাক পত্নী হৈ যায় নিজৰ পত্নী যি 7 জন্মৰ কাৰণে আমি সতী জয়মতীৰ এই ধৰতি পৰা আমি আছোঁ তাত যিজনে হাজবেণ্ডৰ নিজৰ এড্ৰেছ নিদি নিজক জীৱন দি দিলে সেই দেশত এজন পত্নীক তেখেতৰ নিজৰ হাতত লৈ যায় তেখেতে যি কয় তেওঁ তাকে কয় পত্নী তাহাঁতৰ ভাষা পাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক এৰি গুচি যায় এজন পত্নীয়ে ভাবকচোন কিয় কোনোবাই মাত নাপাতে ময়ে ঠিকা লৈছোঁ নেকি কালি মোক মাৰি পেলাব তাৰপিছত কোনে কি কৰিব মাৰি পেলাব আজিও ভাবুকি দিছে অপেন ফেচবুকত বাকি দিছে মোৰ এটা বজাত মাৰি পেলাব বুলি সবেই জানে যিসকল ব্ৰহ্মকুমাৰীক চিনি পায় সবেই গম পায় মই কাৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰি আছোঁ নেত্ৰ বুলি কোনোবা এজন দিছে মই দি দিম লাষ্টত ফেচবুকত দি আছে পুনত আহে সবেই গম পায় সবেই মোৰ ভাল পৰ্যন্ত মোৰ ল'ৰা বোৱাৰী ঘৰত কান্দি আছে নাযাবা দেউতা কি কৰিম এৰি দিম মোৰ লগত বেলেগ এটা লৈ যাব দিম হাতত হাত ধৰি বহি থাকিম আজি আমাৰ দেশত 5 লাখৰ ওপৰত মানুহ জীৱন দিছিলে বুলি আমি স্বাধীনতা পাইছোঁ অসমৰ আন্দোলনত 850 বা 55 জন শ্বহীদ হৈছে আমি দেশৰ কাৰণে আমি তেজ দি আছোঁ ময়ো দিম কি আছে মোৰ চব কাম হৈ গ'ল মোৰ ল'ৰা বিয়া হৈ গ'ল মোৰ একো নাই কৰিবলৈ মোৰ অসমীয়াই মোক বহুত কিছু দিছে মই আৰু ইনকাম নকৰিলে মোৰ ঘৰ চলি যাব এতিয়া মই দেশৰ কাৰণে কিবা কৰিব আছোঁ এই ব্ৰহ্মকুমাৰী যি মোৰ আপোনজনক লৈ গ'ল মোৰ জীৱন বৰবাদ হৈ গ'ল এতিয়া মই বেলেগৰ জীৱন বচাব বিচাৰিছোঁ যেতিয়া মোক প্ৰয়োজন আছিলে মোক কৰি নাপালোঁ আজি যদি মই নকৰোঁ আজি যদি মই যদি তেওঁলোকৰ জীৱন বচাব নোৱাৰোঁ মই কাপুৰুষ হৈ নমৰোঁ আই কেন ডিজাইন মাই ডেথ মই জন্মটো ডিচাইড কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই মোৰ মৃত্যুটো ডিচাইড কৰিম মই এনেকুৱা এই লেতেৰা গেলাটোক মই ইয়াৰ পৰা অকলে ছেট কৰিম নালাগে মোক কাৰো হেল্প নালাগে মই চকৰ মিডিয়াৰ আগত কৈছোঁ আই ডোন্ট নিড এনি ওৱানছ হেল্প এনেকুৱা এটা সনাতনী ভণ্ড সনাতনী দুশ্মনক কি এটা সনাতনী চফা কৰিব নোৱাৰিব ভগত সিঙে অকলে গৈ ব্ৰিটিছৰ সাংসদক বোমা পেলাইছিলে অকলে ফাঁচি দিওঁতে কৈছিলে কোনেও মাফি নামাগিবা ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা কোনেও মাফি নামাগিবা বুলি কৈছিলে বাপেকৰ লগত কাজিয়া কৰিছিলে কিয় মাফি মাগিলা বোকাৰে ময়ো কৈছোঁ কোনেও যায় যাতে মোৰ কাৰণে ক্ষমা নিবিচাৰে মানক ব্ৰহ্মকুমাৰীয়ে মোৰ এগেইনষ্টত বোলে FIR দিছে কি FIR দিছে মই চাওঁ মোৰ এগেইনষ্টত ৰেজিষ্টাৰ কৰক আজি যদি জেলত নবঢ়াই তাহাঁতক মই কাপুৰুষ বুলি কওঁ ওলাই আহি কিয় আজি ইয়াত প্ৰেছ মিট দিয়া নাই ৰাজহুৱা মানুহ সোমাব ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰেছ মিট কিয় নিদিব
কিয় নিদিব ৰাজহুৱা প্ৰেছ মিট? আমি কি ধাৰ খাই দিছো নেকি কাৰোবাৰ? আমি সমাজৰ মানুহ। এই সমাজক যদি সমাজে ৰক্ষা নকৰিব, সনাতনক যদি সনাতনী ৰক্ষা নকৰিব, কোনে কৰিব? মোৰ পত্নী তেখেতৰ কব্জাত ৰাখক, মোৰ ৱাইফক তেখেতে মোৰ ৰখা দি ৰাখিব লাগিব। তেখেতৰ মোৰ ৱাইফক মোৰে ৰখা দি ৰাখিব লাগিব। তাহাঁতি তাক ওলাই দেখাওক তাৰ পৰা। ব্ৰহ্মকুমাৰী কেইজনী মাইকীক ৰাখে? এই হাজবেণ্ডবোৰৰ দম নাই, এই পত্নীবোৰৰ দম নাই। হাজবেণ্ডক এৰি দিব লাগে, তাতে পত্নীকো তাতে এৰি দিব। ৰাখা তোমালোকে কেইদিনমান। আপোনাৰ পত্নী কোনে লৈ গৈছিলে ব্ৰহ্মকুমাৰী? আপোনাৰ পত্নী কোনে লৈ গৈছিলে তাত? 10 বছৰ আগত এজনী মাইকী মানুহ আমাৰ ঘৰত সোমাইছিলে, কবিতা জৈন বুলি। তেখেতে যেতিয়া ব্ৰহ্মকুমাৰী সোমাই আপোনালোকৰ দাম্পত্য জীৱনত খেলি মেলি, মই পাৰ্চনেল বস্তুটো আনিব বিচৰা নাই, ঠিক আছে? চ' আই ৱেণ্ট টু দেম। মোৰ পত্নীৰ সৈতে মই তেখেতে গ'লো। 10 দিনমান দেখাৰ পিছত মই কলো এইটোতো বেলেগ বস্তু, এইটো শান্তি নহয়, ওলাই ইয়াৰ পৰা। মই ওলালো, তাই ওলাব নোৱাৰিলে। মানে আপুনি লৈ গৈছে? লগতে গৈছিলো আমি। কেইদিন কৰিলে কোৰ্চ? 10 দিন বা 12 দিন। কোৰ্চৰ একো নাই, বুজিবলৈ একো নাই। কোনোবাই কৈছে কি এইটোত ভাল পায় পত্নী, সেইটো মই যিজন কবিতা যে সোমোৱাৰ পিছত মোৰ জীৱনটো ডিষ্টাৰ্ব হৈ গ'ল। তাই ব্ৰহ্মকুমাৰী আছিলে, 8 গাঁৱত থাকে, গুৱাহাটী 8 গাঁৱত থাকে। মোৰ জীৱন কি হ'ল? তাইয়ে সুবিধা দিলে। এইবোৰ তাহাঁতৰ ট্ৰেপ, মানুহবোৰক লৈ যোৱা ট্ৰেপ। তাতে ট্ৰেপ লৈ যাব, আমি ওলাই আহিলো, কাম খতম তাতে। তাৰ লগত এতিয়া মোৰ আই এম নট কেম হিয়াৰ। মোৰ পত্নী এতিয়া ঘূৰি নাহে, চি ইজ ডেড, মেণ্টেলি চি ইজ ব্ৰেইন ডেড। তেতিয়া তাহাঁতৰ চুঙৰ বহি তাহাঁতৰ কাৰণে কথা পাতিব পাৰে। প্ৰাগ নিউজত আহি ব্ৰহ্মকুমাৰী মানুহ মোৰ এগেইনষ্টত ডেলিগেশ্যন লগাইছে। মোৰ ৱাইফে কৈছে নাই কৰা। ঠিক আছে কৰক, মানুহেতো মোক জানে। আজি ইমান কমেণ্টছ আহিছে কি সঞ্জয় আগৰৱালাৰ প্ৰব্লেম নেকি এইটো? মই একটা বুজি পোৱা নাই। চবেই মিডিয়া মানুহ বহি আছে। ইজ দিছ মাই প্ৰব্লেম? মই আজি চবৰ আগত কৈছো, মই আজি বাদ দি দিম। এই প্ৰব্লেমটো কোনে মাৰি দেখাওক, মই তেখেতৰ সেৱা ধৰিম। ব্ৰহ্মকুমাৰীক অসমৰ পৰা ওলাই দেখাওক কোনোবাই। মই সেৱা কৰিম, তেখেতক পূজা কৰিম, তেখেতৰ মূৰ্তি মোৰ মন্দিৰত লগাম। মই লগ দিছো, মই জীৱন দি আহিছো। কি সমাজৰ মানুহবোৰ লগত থিয় হ'ব নোৱাৰে? এইকেইটা কাৰ হয়? মই কোনোবাই কৈছে মোৰ ভণ্টি তাত আছে, কোনোবাই কৈছে মোৰ ভাই আছে। আপোনাৰতো এই যিটো প্ৰেছৰ নিউজ আহিছিলে, নিউজৰ কমেণ্টছবোৰৰ তাৰ পৰা প্ৰিণ্ট কৰি আনিছো। মোৰ নহয় এইখিনিতো আপোনালোকৰ ভাই ভণ্টি হয়, মোৰে হয় নেকি? অসম মোৰে হয় নেকি? অসম আইৰ সন্তান ময়ে হয় নেকি? বাকী কোনো নহয় নেকি? আপোনাৰ প্ৰফেশ্যন আছে মিডিয়া, মোৰো দোকান আছে, ময়ো কাম কৰো। মই কিয় ওলাই আহিলো? ব'ল মই বেলেগ এটা বিয়া পাতি ধুনীয়াকে থাইলেণ্ড ঘূৰি বহি থাকিলো। কিয় বহি আছো? কোনে এৰি নিদিয়ে নিজৰ মাইকীক? মই মাইকী নামত 2টা চিনেমা বনাইছো, কাঞ্চন, মুনীন বৰুৱা ডিৰেকশ্যনত। কাঞ্চন 1, কাঞ্চন 2টা VCD বনাইছো কাঞ্চনৰ নামত। মোৰ ফেচবুক খুলি চাওক, হাউ মাচ আই লাভ মাই ৱাইফ। গোটেই ফেচবুক মোৰ অপেন আছে, পাব্লিক আছে। সঞ্জয় আগৰৱালা ফেচবুকটো চাই চাওক, মই লিংক দি দিম আপোনাক। মোৰ ফেচবুকত চব দেখাওক, কেনেকুৱা গান গাওঁ, কেনেকুৱা মৰম কৰো মই তাইক। দিছ শুড নট বি হেপেন। এইটো আপোনালোকৰ কিন্তু বেয়া পাই যাম আজি তিনিচুকীয়াৰ পৰা। মোৰ পত্নীক আপোনালোকে ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, ঠিক আছে? এই চকুলো খঙৰ হয়। ব্ৰহ্মকুমাৰীক মই কৈছো, এই চকুলো খঙৰ হয়। কালিলৈকে বেলেগ আছিলে, মোৰ ৱাইফক তোমালোকে শগুন বনাই খাইছা। ব্ৰহ্মকুমাৰীৰ কাম এইটো। এটা সঞ্জয় আগৰৱালা হনুমানৰ সমান। মোৰ ৱাইফক মোক নালাগে ৰাখা। মই বাকী চবক লৈ আহিম, ব্ৰহ্মকুমাৰীক আজি মই কৈছো, চবক লৈ আহিম। তহঁতৰ যে চালানী মাল এটা অসমৰ মানুহে সহ্য কৰিছো, মই নকৰো। মই এই অসমৰ আইৰ সঁচা সন্তান হম। আমাৰ অসমৰ বহুত ঐতিহ্য আছে। জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ককায়েকে হৰিবিলাস আগৰৱালাই কীৰ্তন ঘোষা, ৰাম বিজয়, গুণমালা, ভাগৱত ৰিপ্ৰিণ্ট কৰাই অসমৰ যিটো আমাৰ ঐতিহ্যক তেখেতে আকৌ সংৰক্ষণ কৰিছিলে। মই সেই তেখেতৰ আদৰ্শত চলা মানুহ। মোৰ এটা ৱাইফ নহয়, মোৰ 10টা ৱাইফ কুৰবান। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ লগত আছে অকলৰে। কোনো মাত দিব আহিছে? ব্ৰহ্মকুমাৰী আহিছে? ৱাই দে আৰ ইউজিং মাই পাৰ্চনেল লাইফ? মোৰ কোনো কমপ্লেইন নাই, ৰাইজক কমপ্লেইন কওক। এইকেইটা মানুহৰ কমপ্লেইন দূৰ কৰক ব্ৰহ্মকুমাৰীয়ে। মুৰলীৰ কথা কওক। এইটো পাখণ্ড মুৰলী, মই ফালি আছো, এই মুৰলী ফালি আছো। এইটো হিউ নিৰ্যাতনকাৰী ফালি আছো। ডাষ্টবিন ক'ত আছে? ব্ৰহ্মকুমাৰী আৰে 1 सनातनी 1000 रुपये भाड़ी। এইটো মই বুঢ়াক ফালিলো। লাষ্ট কি কৰিব ব্ৰহ্মকুমাৰীয়ে? পাকিস্তানৰ পৰা হিন্দুক মাৰিবা? হা, 1000 হিন্দু ওলাব মোৰ মৰাৰ পিছত। হিম্মত আছে যে ব্ৰহ্মকুমাৰী আহক, ব্ৰহ্মকুমাৰী। ধন্যবাদ।